салом алайкум бинандагони азиз. аввало ман ҳамаи шумо дӯст медорам. ин шиёри ассотсиатсияи тибби халқи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва барномаи сохтем мо бо номи солимӣ ва дарозумрӣ, ки аз ҷониби вазорати фарҳанг ва вазорати тандурустӣ дастгирӣ ёфт ва ин барномаро мо тӯли як моҳ аст дар ноҳияҳои вилояти Суғд амалӣ кунонидем. чунки одамо аз беморӣ не аз нодонӣ мефафтанд ё мемиранд. барои ин ҳар чӣ қадар одамҳо дар бораи солимии худ маълумот дошта бошанд, ҳамо қадар солим ва дарозумр ҳастанд. ва дар ин толорҳои қасрҳои фарҳанг мо бевосита ба мардум аз технологияи нӯшидани об оғоз намудем. бояд инсон чӣ қадар об нӯшад. масалан, ҳар субҳи барвақт ҳар шахсе ки синни солаш аз 15 боло ҳаст, метавонад ки то ним литр оби ширгарма истеъмол кунад. яке аз омилҳои солимӣ дарозумрӣ ин нӯшидани об ҳаст. ва беҳуда ман китобе нанависондам бо номи об аттило қимат аст. чаро ки ним литр? чунки тӯли шаб бо воситаи органҳои шошарон, яъне пешоб ҷудо мешавад ҳудуди 1-1.5 литр, бо воситаи нафаскашӣ, бо воситаи рӯда оби бадан будиги ихроҷ мешавад. вақте ки об кам шуд, бевосита хун ғафз мешавад ва шахсоне ки синни солашон аз 50-60 гузаштагӣ ҳаст, мумкин ба бемориҳои фалҷи мағзӣ ё инфаркт миокард гирифтор шаванд, чунки хун ки ғафз шуд, ҳаракати хун кам мешавад ё элементҳо бо ҳам мечаспанд. ва бинобар ҳамин оддитарин метод, агар шумо технологияи нӯшидани обро ёд гиред, ҳатман умри зиёд мебинед. ҳар як инсон метавонад ки дар давоми рӯз, давоми ҳар як соат 50-100 грамм об нӯшида истодад. ҳатто ҳамон дард пайдо шудан дар узвҳо, хоб нолутӣ, нороҳатӣ, ин сигнал аз организм нарасидани об ба организми инсон аст. чизи дигаре ки мо дар он тренингҳо омӯзондем, ҳуқна кардан, яъне шустани рӯдаҳо. барои ин ки дарозии рӯдаи ғафси мо агар 2 метр бошад, рӯдаи борик 10-15 метр аст ва модоме ки хӯрок нагузашт, проблема сар мешавад, шикамба дард пайдо мешавад. дар баъзе ҳолат калеви каме мегӯянд, яъне сахт мешавад ҳамчун ахлот ва шикамба дарди сахт пайдо мешавад. дар ин ҷо ҳатман ҷарроҳӣ карда он, яъне ки санги аз ахлот пайдо шуда бурида мепартон, бо рӯдаҳоро пайваст мекунанд. шумо хоҳед ки ба ҳамин ҳолат гирифтор нашавед, ҳатман нӯшидани обро фаромӯш накунед ва ҳуқна карданро. ва ман системе сохта ҳастам ки солимӣ ва дарозумрӣ бо усули доктор Тоҳирӣ ҳафтаи 2 маротиба бояд ки ҳар як инсон ҳуқна карданро омӯзад ва рӯдаҳошро шӯяд. ин чизи мушкил нест. албатта барои баъзе одамҳо мушкил метавонад. мо дар дарсҳое ки меомӯзонем ёд метиҳем. масалан, дар дорухонаҳо кружка исмарх мегӯд, шакли як резин ки 2 литр об мебарад. шумо 6 литр обро ҷӯшонда, ҳарорати бадан карда дар он меандозед ва бевосита ба баландии 1.5 метр ҷой карда шаланга ба рӯдаи ихроҷкунанда дохил мекунед. об медорад чанд маротиба ва дар он тоза мешавад. шумо хеле худро хуб ҳис мекунед. ин яке аз омилҳое ки шумо метавонед солим бошед, дарозумр бошед. ва дар бораи нӯшидани об дар ин ҷо бисёр маслиҳатҳои хуб ҳаст ва ман боварӣ дорам ки аллакай ин китоб дар аксар хонаводаи мардуми тоҷик пайдо шуда истодааст ва онҳо бо як технологияи нӯшидани об, намуди обҳо, обҳои зеризаминӣ, оби дарё, оби сой, оби ҷӯй, оби баҳр, обҳои борон, барф, албатта намуди обҳо зиёд ҳаст ва технологияи нӯшидани обро ёд гирифта саломатии худро барқарор мекунед. яке аз омилҳои дигаре ки мо дар ин тренингҳо ба мардум омӯзондем, ин бевосита нафас, яъне машқҳои нафас. масалан, ман дар ин ҷо метавонам 2 машқро ба шумо пешкаш кунам. яке оддитарин машқ ҳаст ки ҳар як шахсе ки ин машқро агар тез аз худ кунад, фишори хунро ором мекунад, яъне мӯътадил мекунад, асаба ором мекунад. яъне бо усули Бутейко чиноне ки гуфта шудааст, зиёда аз 700 намуди бемориҳо табобат мешаванд. масалан, мо бо воситаи бинӣ нафас мегирем. ман нафас гирифтам, бо воситаи даҳон бутун мебарорам, дигар нафас намекашам.
یعنی هر چقدر شما میتوانید بینی را دارید، این من برای شما آموختن یاد دادم. شما میتوانید بینی را نداشته، من نفس گرفتم، نفس برآوردم، دیگر نفس نمیگیرم. با در علم طب یک تست هست که اگر کسی که 1 دقیقه نفس نگرفته نفس داشته تواند، دل او سالم است. میتوانید همین تست هم وقتی فهمید که دل شما بیماری دارد یا نه. مشق دیگر یعنی که با متد استرلنیکوف میگوید این نساس 6-8 مرتبه ما نفس میگیریم، یک نفس 1 مرتبه میبریم. مثلا همین حدود 7-10 مرتبه هر یک شخصیت باید تکرار کند. دوام روز با 2-3 مرتبه تکرار کنند. البته در آن سیستم سالمگردانی با اصولی که من ساختم 30 پونکت هست. اونجا روز یک هفته 1 روز روزه گرفته، طول روز فقط باید شما آب نوشید. یعنی روزه‌داری با اصول آب نوشیدن که زهرهای بدن شما تازه کرده برآورد. چیزی دیگر در آنجا یعنی که شما باید هفته اجرا کنید به واسطه ساده نوشیدن. مثلا یک هفته به ما بعضی آدما با 10 روز توصیه میکنیم، بعضی آدما میگیم یک هفته به 2 مرتبه. شما یک قاشق چایخوری ساده در 200 گرم آب جوش آمیخته نموده حتما بعد نیم ساعت یا 1 ساعت خوراک بنوشید یا پگاه پیش از خوراک. بسیار آدم ها من اینو بینید در مغازه ها حتی ساده فروخته میشن. این همچون یک نموده غذا هست و بیواسطه در حالت نوشیدن حالت کسلات شلشنه روانویسی میگود، حالت ترشی شوری بدن معامله میکند. و حتی عالم از فرانسوس گفته است که من بیماری های سرطان با واسطه ساده تبابت میکنم. برای همین شما نترسید، آنچه که توصیه هست حتما این چیز را استفاده کنید. یا شخصایی که امروز حاضر فصل سال تغییر یافت، یعنی زمستان نزدیک شده ایستاده است، با کسل های آیرزه میگن، یعنی با گریپ راههای نفس میشد یا سلفه میشن، همین سلفه با واسطه ساده نوشیدن شما نیست میکنید. حتی آب گرفتگی بینی به میکشید، بینی آب روش نیست میشود، یک چیز عادی هست. خوش طرز دیگری که ما در اینجا توصیه کرده هستیم باید آدم‌ها حتما اجرا کنند، طول روز تا 40 دقیقه خندیدن هست. چون که اگر روزی دراز شما زیغ باشید، قباقاتون گرفته هست، البته شما با بیماری گرفتار میشید. و من در یکی از کتاب‌های خود سمیخ تراپی و اونجا با زبان تاجیکم سالهای قبل نویسنده بودم که لفظ خوش گفتن خوش است، گر شخص عادت میکند، جسم جان کس ز حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را طبابت میکند. من یک میخندم، شما هم خندید. انسان میتواند خودش با خنده به وجود آورد، میتواند گیره به وجود آورد. برای همین من در آن ترینینگ هایی که درس میتیم میآموزانم این چیزها را با آدما یاد میتیم. و چیزی دیگر مثلا هر یکی شما باید که شب دستتان گرفته گرد شکم 50 مرتبه گرد ناف قطعی محض کنید، یعنی مساج با گشتن ساعت پچسوای استریل کمان بود. به واسطه در این حالت هم کار روده معده بهتر می شود. و وقتی که شما چشم میپوشید خواب کردنی میشوید، از خدا عذر میپرسید که گناه های من بخش. یعنی فکر مثل ات متریال نمیگود رسو، فکر عملی شما انده. یگان کسی رنجاندگی هم باشد که در پیش خودی وای عذر نپرسیده باشد، شما با این اصول از اون مثلا میگوید علی میبخشی من توی رنجانده باشم، من عذر میپرسم. الکی شما در نزد خدا، در نزد انرژی که بین شما رابطه ها هست آزاد میشید، شما عصبات ها آرام میشد. و آن فرموله که اینجا من نویسندم تکرار میکنید که من سالم، من جوان، من خوشروی، من بای، من بدولت، من 100 سال عمری پربرکت میبینم. زیرشور انسان چون کامپیوتر هست، اگر چقدر شما برنامه خوب مانده توانید، شما با مقصد و مرام خود رسیده میتوانید. در آن برنامه ما باید که هر یک شخصیت بیگاه روز مثلا بعد خوراک شام بعد یک نیم ساعت بین ساعت‌های 8-9 تا 20 دقیقه یعنی که زیر صدای موسیقی رقص کند. ما که رقص بودیم فکری مردم ما تماما دیگر است، میخوانند. این یعنی حرکت، یعنی تربیت بدن جسمانی در زیر تاثیر موسیقی هست که من کورس‌های مخصوص رقص درمانی هم گذشتگی هستم که از آنجا آموختگی بودم و در آسایشگاه در ناحیه عینی ساختگی هستم که وای مفصلی کار میکند.
شخصیت‌هایی که در اونجا بودن حتما این چیزهای آموختگی هستن، میدونن. اصول و طرز طبابتی که ما پیشنهاد کردیم برای سالمی و دراز عمری، نوشیدن سوک، مثلا حاضر از همه چیز ارزان سبزی، لبلبوی سرخ، کدو، شما میتوانید همین یعنی که سوک آبی همین چیزهای نامبر کرده من گرفته حدود تا نیم لیتر هر روز 15 روز استعمال کنید. مثلا من همچون دکتر قبلا با بیمارها کاپلینسا یعنی دارو میگذراندم، امروز جای اون رو من با این عوض کردم. اگر شما در طول 15 روز نوشیدید حتما رنگ روی شما تغییر مییابد. آب سبزی نور چشم شما پرقوت میکند، دل شما بهتر میکند، لبلبو کاری معده روده خون تازه تر میکند، حتی بعضی آماس ها را نصف میکند، کدو جگر را نظم میکند، حالت شهوانی را زیاد میکند. یک چیزی عادی که امروز در بازارهای ما خیلی ارزان هست، شما میتوانید از این چیزها استفاده برید. طرز دیگری که ما با بیماران توصیه میکنیم در آنجا استفاده کردنی در داروخانه ها یک سامان میستد پرکس بدرات و در بالای آن نویسنده شده است که نروژنا یعنی برای بیرونی استفاده میشد. افسوس که مردم ما این چیز را نمیدانند و این علم زیاده از 40 سال است اثبات شده است که حتی با کسمنفت ها 10 15 تا 20 قطره انداخته میدادند که در معنی سرین ها معیار کیسلرود معتدل شد. یعنی که پرکس بدرات یک 10 قطره یا یک قاشق چایخوری با 50 گرم آب آمیخته کرده شما 3 مرتبه این را استعمال میکنید، حتما نفس کشی شما بهتر میشد و از خودش مخصوص کیسلرود جدا میکند. یعنی اتمرنی کیسلرود در حجره ها آدمایی که خوش یعنی اینسولت میگن سکته معنی گرفتگی هستند، بیماری‌های قلب بعد اینفارکت خیلی یاردم خوب میرساند. و تکنولوژی که ما در آنجا برای بیماران توصیه دادگی یعنی استفاده گیاهای شفابخش. ما قریب 10 نمود آمیخته گیاهای شفابخش رو ترکیبش رو از 3 تا 5 گیاه آمیخته کردیم برای جگر، برای گرده، برای شوش، برای میده، برای چشم. عموما هر شخصیت هایی که امروز با مرکزهای طبی خلقی که ما در شهر خوجند در شهر دوشنبه تأسیس دادیم مراجعت میکنن، این گیاه های میتوانن استفاده کنن. یعنی که یکی از عامل های سالم گردانی این غذاهای سالم است. با غذاهای سالم چی داخل میشد؟ تمام سبزیجات، میوه‌جات و گل و گیاهایی که در طبیعت میرویند و مینرال ها. برای همه مردم ما باید امروز سبیل دانش خود را بلند کنند، دانند. امروز بیماری های قند و فشار بلندی خیلی زیاد است، لیکن افسوس مردم تنبل شدگی همین 100 متر 1 کیلومتر راه هم پیاده رفتن نمیخوان. امروز ببینید چقدر ماشین ها در شهر زیاد. من پیشنهاد میکردم که تمام دانشکده ها مسافه آدمایی که مکتب و یا اینستیتوت میرن تا 2 کیلومتر راه باشد حتما باید پیاده روند. چون که اگر پیاده رفتن یکمش سلامتی آنها نظم میشد، دومش ماشین ها در پگاهی صبح اینقدر تمکشک و دیگر چیز نمیشد. برنامه چطور انسان تا 100 سال اون بیند و بیمار نشود این البته اجرا شونده هست در حالتی که مردم این را آموزند. چون که مردم ما که سواد کافی در ساحه تندرستی ندارند، هر قدم وقتی که من این مسئله رو میبردارم آنها میگویند که چقدر خدا داده باشد ما همان قدر اون میبینیم. البته خدا یک مهلت معین به دادگی حساب میانی انسان 150-200 سال است، لیکن از سببی که آن که ما عادی ترین چیزها را نمیدانیم و رعایت نمیکنیم به بیماری‌های زیاد گرفتار میشیم. یکی از عامل‌ها و آن چیزی که من توصیه کرده هستم تغییرات در سیستم خوراکخوری. برای همین من توصیه میکردم که هر یک کودکی که مکتب میرود همراه خود نیم لیتر آب برد، همراهش یک دانه سیب یا یک سبزی و آن چیزهایی که در راه مثلا پیراشکا ها، هر خیل سمبوسه ها، هر چیزهایی استفاده میبرند حتما آنها رو کم استفاده برند یا عموما استفاده نبرند. وقتی که ما از همین خوردی بچه های می آموزنیم راه ما یاد میتیم، این سرچشمه سالمی و دراز عمری ما هست. سیستمی که من ساختم در 3 سمت یعنی تغییرات میخواهد در ساحه تندرستی که دکترها از یعنی که استفاده داروها با عمل گذاشته در مکتب ها، کارخانه ها
با تشویق و ترغیبات حیات سالم باید گذارند، مردم را آموزانند. دوم، در سیستم معارف از باغچه سر کرده مکتب ها باید که در آنجا هم دکترها درس دهند. در هر یک مکتب باید کمش 2 دکتر که از 500 زیاد طلبه دارد در آنجا، نه اینکه معلم این درس ها را آموزاند، بلکه دکترها آموزاندن حفظ کردن دندان، استفاده کردن آب، چطور در نزد کامپیوتر ششتن، چند ساعت ششتن، چقدر حرکت کردن، این را هم باید که دکترها در مکتب ها آموزانند. و البته من در روسیه هم کار میکنم، مثلا قریب 60% مکتب بچه های روسیه حاضر به بیماری های عصب گرفتار هستند، چون که طول روزی دراز 5-8 ساعت به حرکت هستند، در درس میشینند، بعد درس حرکت کم بود در نزد کامپیوتر. برای اینکه جوانهای ما آینده عمر دراز بینند، یکی از عاملها این حرکت هست، باید سرحرکت باشند. و خوشبختانه امروز رئیس شهر دوشنبه با پیشنهاد جناب عالی قریب در تمام میکرورایون ها مرکزهای سالمگردانی یعنی ورزشگاه ها ساخته شده ایستاده است و ساختند که جوان ها برآمده در آنجا حرکت میکنند، میدوند، چون که در این خانه های ایتش یگان جای دویدن و گشتن نیست. این یک اقدام نقص هست و آن چیزی که ما در همین سمت ها پیشنهاد کردگی هستیم برای سالمی دراز عمری، سالمی دراز عمری یاد دادن در کار، یعنی که اگر انسان دانش داشته باشد خودش را حفظ میکند. برای همین ما یک روزنامه تأسیس دادیم با نام سالمی و دراز عمری، ماه 1 مرتبه چاپ می شود و این علاقه آدم های زیاد آبونه شدن. نرخ آبونه همگی 30 سومان است که در هر یک شماره ما درباره هر یک نمود بیماری ها و طرز و طبابت آن با اصول گیاه درمانی، مینرال ها، مشق ها میتیم که این یک در دستور عمل به هر یک خاندان تاجیک می شود. چیز دیگر که ما در چیزهای ترینینگ های خود می آموزانیم، اصول عادی ترین تشخیص از روی زبان، از روی نبض، از روی چشم. من در اینجا بینید از روی ناخن، من یک چیز عادی میگیرم، ناخن، زیر ناخن اگر نگاه کنید زیر ناخن زرچه باشد به واسطه فونکسی جگر شما ویران است، کبوچه باشد به واسطه فونکسی شوش، اگر سفید باشد خون کم هست، سرخ باشد تغییر باشد دل هست. فقط بینید که کلاسیک های ما ابوعلی سینا، بیرونی، ذکرای رازی، اون دوره تشخیص نبود، دستگاه های زیاد نبود، یک چیز عادی قطعی تشخیص میکردند و بیماری ها به تفسیر میدادند، شناس میشدند. مثلا امروز پیش از آن که من این برنامه پره به شما فهموندتیم، من از صنف 3 تا صنف 5-10 نفر بچه های مکتب در ناحیه عینی آموزاندم که آنها با اصول همین تشخیص از روی چشم، زبان، بوی بدن، ناخن شما تشخیص میکنند، فشار خون را چین کرده میتوانند، مزاج شما را معین کرده میتوانند و به واسطه حقنه کردن هم آموختند. حتی بعضی از آنها از داخلی آنها بعد حقنه کرمه های زیاد به مانند اسکرید، استریتس برآمد و آنها با وقتی چاق نزد من آمده گفتند که دکتر بابا من از اشکمی من این خیلی کرمه ها برآمد. وقتی که هر یک انسان این راه عادی آموزش اگر آموزد، من باوری دارم که مردم تاجیک تا 100 سال حساب میانه عمر 100 سال میشد عمر میبینند و بی درد عمر میبینند. یکی از عامل هایی که امروز سرچشمه بسیار ویران شدن عائله ها، بیماری آدم ها، بیخوابی، نیوروز ها، این تلفن های موبیلی هستند. یعنی که این تلفن ها ضرر خیلی زیاد دارند و این من علاقه تحلیل علمی کردم. سبب جدا شدن عائله های جوان حاضر قریب که خیلی زیاد در تلفن ها هست که گپ های بردروغ می رود و انسان ها تکنولوژی گفتگوی گپ زدن هم را ندارند. از صبح تا شام گپ میزنن، نه که فکر نمیکنن که این به معنی سر آنها زیان دارد، بس آموس یعنی بیماری رگ سرطان میبیارد، گوش کار میکند، چشم خیره میکند. اگر مردم فرهنگ تازگی بدن و فکرش ساز باشد، گرد و اطراف افلاس نمیکند. حاضر بعضی آدم ها شکایت میکنند که کوچه های ما پوری بطولک های پلاستماسی کاغذ، اینه کی میکند؟ انسان میکند. وقتی که از خوردی ما آموزاندیم آنها این کار اجرا نمیکنند و آبهای ما تازه میشد، محیط اطراف ما تازه میشد. این برنامه ما هم برای که از بچهای مکتب شد که آنها طبیعت دوست دارند، با طبیعت باشند، در تمام تل و تپه‌هایی که در دهه هاشا هست درخت‌های سایه افکن شلانند،
در هر یک ناحیه ها هست کمیته جنگل که اینها باید در مکتب ها کارهای تشویقاتی برند با بچه ها آموزانند. من با همه شما توصیه میکنم که همه کار میشد گویید، نیتی نصب کنید، عملی میشد فکر شما و بی‌واسطه با یکدیگر مهربان باشید. در جاهای جمعیتی گپ‌های قبیح از دهنتان نبرد، این هم بیماری میبرد. در این سمت هم من کتاب نویسندگی هستم با نام 100 درد و 100 درمان و میخوام مردم ما سالم و دراز عمر باشند.